السلام علیکم MM5 نیوز کے ساتھ میں ہوں ہمشہ حمید۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ جیلوں میں جنگلات کے عالمی دن کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر محمد راؤ پرویز اختر نے سول لائن روڈ پر پودا لگایا۔ سی او ہیلتھ ڈاکٹر وسیم اقبال نے سی او ہیلتھ آفس میں پودا لگایا۔ تحصیل دینا سہاوا اور پنڈ دادن خان میں بھی پودے لگائے گئے۔ مکہ مکرمہ میں زمزم کی سپلائی منگل سے بحال کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ پہلے مرحلے میں 8 گھنٹے زمزم کھولا جائے گا، بعد میں اس میں توسیع کر دی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار تنویر الیاس کا باغ میں بلینک کمپنی MTBC کا دورہ۔ اس دوران وہ چیئرمین MTBC محمود الحق سے ملے اور باغ میں ان کی خدمات کو سراہا۔ رخ کرتے ہیں ثوابی کا۔ آپ کو بتائیں کہ سرکل ریزرٹ پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن، 2 سہولت کار، 2 منشیات فروش سمیت 41 مشتبہ افراد گرفتار کر لیے، اسلحہ اور چرس برآمد۔ بریگیڈیئر شاہد احمد للہ کے والد محترم پیر مطلوب الرسول آستانہ عالیہ للہ شریف کے بھائی کیڈٹ کالج فتح جنگ کے چیئرمین صاحبزادہ انوار احمد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کو اپنے آبائی گاؤں پنڈ دادن خان کے علاقے للہ ٹاؤن میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے رخ کریں گے کوئٹہ کا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کی سینئر رہنما درچین مری نے MM5 نیوز کے بیورو چیف کوئٹہ سید طیب شاہ سے 23 مارچ کے حوالے سے خصوصی گفتگو کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ 23 مارچ ایک تاریخی دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی اور ہم بہت خوش قسمت قوم ہیں جنہیں آزادی کی نعمت ملی، اور اس آزادی کی تحریک میں خواتین کا بھی نمایاں کردار تھا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں اس تفصیلی انٹرویو میں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کی جو بلوچستان کی سینئر رہنما ہے درچین مری صاحبہ۔ ہم ان سے 23 مارچ کے حوالے سے بات کریں گے، بلوچستان میں جو خواتین کو مسائل ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور جو خواتین پہ NGOs کام کر رہی ہیں ان کے رائٹس کے لیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ چلیں ہم چلتے ہیں۔ یوم پاکستان 23 مارچ ایک مثالی دن ہے۔ اس دن پاکستان کا جو پہلا قرارداد تھا وہ پیش ہوا 23 مارچ کو لاہور میں یہ پیش ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا جو خواب دیکھا گیا تھا اس دن وہ الحمدللہ 14 اگست 1947 میں وہ خواب پورا بھی ہوا۔ الحمدللہ ہمارے جو بزرگ تھے ان سب کے جدوجہد اور ان کی قربانیوں سے ہمیں ایک خوبصورت سا ملک، میں خود بھی ایک ورکنگ خواتین ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے آپ کو گھر سے نکلنے کے لیے کافی زیادہ ریسٹرکشنز جو ہیں وہ آپ کو فالو کرنے پڑتے ہیں۔ آپ کے اپنے گھر سے نکلنے کے لیے آپ پہ کافی زیادہ اسٹرکٹنیس ہوتی ہے۔ تو ان صورتحال میں بھی ہماری خواتین کو جو ہے نا میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ وہ گھر سے نکلتی ہیں اور جو ہے نا اپنے ٹاسک پورے کرتی ہیں۔ یہ کیا کیونکہ دیکھیں اسلام آباد پہلے جو میں جس پارٹی میں تھی اس کا جو ہے نا اسلام آباد میں ہیڈ آفس ہوتا تھا، تو وہاں تک اپنے لوگوں کے مسئلے مسائل پہنچانے میں ہمیں کافی وقت لگتا تھا، تو اسی لیے جو ہے نا بلوچستان کے جو مسائل ہوں بلوچستان میں حل ہوں یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہی سوچ کے میں نے بلوچستان عوامی پارٹی کا انتخاب کیا۔ وہ پارٹیز جو اب تک کرپشن کر رہی تھیں، لوٹ مار کر رہی تھیں، جب ان پارٹیز نے جو ہے نا 5 سال پورے کیے ہیں تو ہماری پارٹی کیوں نہیں کرے گی؟ ہماری پارٹی تو ایک ایسی پارٹی ہے جو لوگوں کے لیے مثال بن کر آئی ہے، ابھری ہے۔ جام صاحب کی جو قربانیاں ہیں، جو ہمارے باقی لوگوں کی قربانیاں ہیں اس پارٹی کے لیے، میرے خیال سے وہ کوئی بھی درگزر نہیں کر سکتا، ان کو جو ہے نا کوئی بھی اگنور نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو میرے خیال سے یہ پارٹی انشاءاللہ 5 سال ضرور پوری کرے گی۔ ضلع خوشاب میں پیٹرولنگ پولیس نے ایمانداری کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے روڈ پر گرے سونے کے زیورات ورثاء کے حوالے کر دیے۔ مزید جانتے ہیں محمد شفیق کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس پیل چوک ضلع خوشاب کا ایک احسن کارنامہ۔ تلاگنگ کے رہائشی فاروق نامی شخص کے بیٹے کی بارات جو کہ خوشاب جا رہی تھی، کٹھا پہاڑی
میں جاتے ہوئے طلائی زیورات گر گئے، جس کی اطلاع پیٹرولنگ پولیس پیل چوک کو دی گئی، جنہوں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ناکہ بندی اور سوشل میڈیا پر اطلاع دی، جس کے بعد صوبیدار ممتاز حسین اور ان کے بیٹے سفیان سکنا کندوال ضلع جہلم کو طلائی زیورات ملے، جنہوں نے پیٹرولنگ پولیس پیل چوک سے رابطہ کیا اور ان کی زیر نگرانی وارث محمد فاروق کو مکمل طلائی زیورات ان کے حوالے کر دیے گئے۔ پیٹرولنگ پولیس نے صوبیدار ممتاز حسین اور اس کی تمام فیملی کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایمانداری کی ایک عمدہ مثال قائم کی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد شفیق، وادی سون، ضلع خوشاب۔ ساہیوال ڈویژن کی تحصیل رینالہ خرد کی باؤنڈری لائن پل جوڑیا سے حبیب آباد گلن پھاٹک پتوکی تک نرسریوں کا کاروبار عروج پر ہے۔ یہاں پر پھلدار، پھولدار، تزئین و آرائش سمیت ملکی اور غیر ملکی پودے تیار کیے جاتے ہیں اور یہ پودے پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی امپورٹ کیے جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے جانتے ہیں ہمارے تحصیل رپورٹر رینالہ خرد سے شاہزیب عباس سے۔ جی شاہزیب، بتائیے گا۔ جی بالکل، نرسریوں کا یہ کاروبار پتوکی گہلن پھاٹک میں بہت وسیع پیمانے پر کیا جاتا ہے، لیکن اب یہ کاروبار مزید ترقی کرتا جا رہا ہے۔ تحصیل رینالہ اور باقی علاقوں میں بھی لوگ دوسری فصلوں کی کاشت چھوڑ کر نرسریوں سے منسلک ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ منافع بخش کاروبار ہے۔ یہاں سے پورے پاکستان اور بیرونی ممالک میں پودے سپلائی کیے جاتے ہیں۔ ان نرسریوں میں بیج سے لے کر بڑے بڑے پھلدار، پھولدار، خوبصورت ڈیزائن دار ملکی غیر ملکی پودے تیار کیے جاتے ہیں۔ یہاں پودوں کو مختلف طرح کے خوبصورت ڈیزائن دار شکلوں میں بنا کر بیچا جاتا ہے اور 400 سے زائد اقسام کے پھولوں کی پیداوار بھی یہاں پر ہی کی جاتی ہے اور ایشیا کی سب سے بڑی نرسری ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، لیکن یہاں پر تحقیق اور جدت کی ضرورت ہے۔ حکومتی تعاون سے مزید ترقی کی جا سکتی ہے۔ نرسری مالکان کا لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر ریسرچ سینٹر بنایا جائے تاکہ ایگریکلچر یونیورسٹی سے آنے والے طلباء و طالبات اور نرسری مالکان کو نئے نئے نام اور آگاہی مل سکے، مزید ترقی کی جا سکے۔ شاہزیب عباس، تحصیل رپورٹر MM5 نیوز، رینالہ خرد۔ سیالکوٹ اور گجرانوالہ ریجن میں کرونا سے متاثرین کی تعداد بڑھنے لگی۔ اس بارے میں جانتے ہیں سیالکوٹ سے رانا محمد خلیل سے۔ جی بالکل، کرونا کی پھیلی تیسری لہر نے ضلع سیالکوٹ میں اپنے پنجے جما لیے ہیں۔ دن بدن کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ محکمہ ہیلتھ کے ذرائع کے مطابق 20 فروری سے 19 مارچ تک گجرانوالہ رینج میں 3199 افراد کو کرونا سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2169 افراد ہسپتالوں میں داخل ہیں اور 964 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 4 افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ سیالکوٹ میں ایک ماہ کے درمیان 969 افراد میں کرونا ٹیسٹ مثبت آیا، جبکہ 255 افراد کرونا کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وقت 651 مریض ہسپتالوں میں داخل ہیں، جبکہ ایک ماہ میں 32 افراد کرونا سے زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سیالکوٹ میں 86 افراد کو کرونا کے ٹیسٹ مثبت آئے ہیں، جنہیں ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ سیالکوٹ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے صدر اور علامی کبار ٹیچنگ ہسپتال کے ڈاکٹر ابرار کرونا کا شکار ہو گئے ہیں، انہیں گھر میں ہی قطرینہ کر دیا گیا ہے۔ سیالکوٹ وکلا بلادری نے بھی کرونا کی وجہ سے عدالتوں میں ہڑتال کی ہوئی ہے۔ رانا محمد خلیل، MM نیوز، سیالکوٹ۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے ہزاروں SSEs اور EOs کا غیر مشروط مستقلی کے لیے چوتھے روز بھی دھرنا جاری ہے۔ پنجاب بھر میں 11,000 سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز اور 3200 اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز گزشتہ 7 سال سے کانٹریکٹ پر کام کر رہے ہیں، جو پبلک سروس کمیشن کے بغیر مستقلی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایسوسی ایشن آف AEOs پنجاب کے صوبائی صدر اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر نوریز طارق کا کہنا ہے کہ تمام SSEs اور AEOs NTS کا ٹیسٹ اور محکمانہ انٹرویو دے کر بھرتی ہوئے ہیں۔ اب ان کی مستقلی کے لیے پبلک سروس کمیشن کی شرط ختم کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے غیر مشروط مستقلی کے اعلان تک دھرنا جاری رہے گا۔ انہوں نے قلم چھوڑ ہڑتال کا بھی اعلان کیا ہے۔ گجرانوالہ سے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز رانا محمد ارسلان کی قیادت میں کافی تعداد میں SEOs اور AEOs نے شرکت کی۔ یاد رہے کہ موجودہ حکومت نے پنجاب ریگولائزیشن آف سروسز ایکٹ 2018 منظور کیا تھا، جس کے تحت تمام گریڈ 16 کے کانٹریکٹ ملازمین پبلک سروس کمیشن کے ذریعے مستقل کیے جائیں گے۔
اسکردو وزیر اعلیٰ گلگت خالد خورشید نے پریس کانفرنس کی جس کا مقصد گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے حوالے سے بریفنگ دینا تھا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنایا جا رہا ہے، اسے دیگر صوبوں کی طرح قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی ملے گی اور اسے عبوری صوبہ بنانے کا مقصد کشمیر ایشو کا تحفظ ہے۔ حکومت گلگت بلتستان کو سیاحت کے شعبے میں آگے لے کے جانا چاہتی ہے۔ وزیر اعظم گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی میں دلچسپی لے رہے ہیں، جبکہ سیاحت، زراعت اور معیشت اولین ترجیحات ہیں۔ صحت کے شعبے میں جدید مشینری کی تنصیب اور پروفیشنل عملے کی تعیناتی یقینی بنائیں گے۔ گلگت بلتستان پسماندہ ترین خطہ ہے۔ ماضی میں بلتستان کو حکومتوں نے نظر انداز کیا، لیکن اب بلتستان کی ترقی کا وقت آ گیا ہے۔ شاہ زیب آفریدی کا قتل پورے خیبر کا قتل ہے۔ شاہ زیب کے خون سے انقلاب آئے گا، بچوں کو انصاف نہ ملنے تک آفریدی قوم کے عوام سڑکوں پر ہوں گے۔ حکومت جلد از جلد شاہ زیب آفریدی قتل کیس کے حقائق سامنے لائے اور ملوث افراد کو پھانسی دی جائے تاکہ آئندہ باڑہ کے شاہ زیبوں کو قتل نہ کیا جائے۔ شاہ زیب پورے خیبر کا بچہ تھا۔ ان خیالات کا اظہار باڑہ سیاسی اتحاد کے زیر انتظام شاہ زیب آفریدی تعزیتی ریفرنس سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تعزیتی ریفرنس میں ہزاروں لوگوں کی شرکت۔ مانا والا فیصل ٹاؤن سے تعلق رکھنے والا محنت کش گردوں کے مرض میں مبتلا ہو کر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ گھر کا سربراہ بیماری کا شکار ہوا تو اہل خانہ کی زندگی بھی امتحان بن گئی۔ مزید رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے سید علی عباس۔ مانا والا کا رہائشی محنت کش رمضان بیمار کیا ہوا، مصیبتوں پریشانیوں نے گھر میں ڈیرے ڈال لیے۔ بوڑھے والدین کا سہارا، 5 بچوں کا باپ، گھر کا واحد کفیل گردوں کے مرض میں مبتلا دہائیاں دے رہا ہے۔ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਵਾਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2.5-3 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ। 5 ਬੇਟੀਆਂ, 1 ਬੇਟਾ ਜੀ। ਕੋਈ 200 ਦੇ ਦਿੰਦਾ, 100 ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਮੰਗ ਪੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਵੀ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੁੱਢਾ, ਬੱਚਾ 1, 5 ਬੇਟੀਆਂ ਜਵਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਦੀ ਕੋਈ 200-400 ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹਫ਼ਤੇ 3 ਵਾਰੀ 4 ਵਜੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। بیماری کے شکار رمضان کی 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ جسم مفلوج ہوتا جا رہا ہے۔ بیٹیاں باپ کی بے بسی دیکھتی ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ بیوی بھی نہایت پریشان وزیر اعظم سے اپیل کر رہی ہے۔ 3 سال ہو گئے واش کر دیں تو پہلے باہر سے رہتے، باہر گردے واش ہوتے رہے تو باہر نہیں حالات ٹھیک رہے تو ادھر پاکستان آ گئے۔ پاکستان بھی اس طرح ہی نہیں حالات ٹھیک ہے، نہ کماؤن والا بھی کوئی نہیں، کماؤن والا بھی یہی سی آسرا، منجی تے بھی پی گیا۔ مجبوری سمجھو، سارے حالات بہت خراب ہے۔ بس بیٹیاں دی بھی شادی کرنی، بیٹیاں بھی جوان ہیں۔ اسی بچیاں پڑھدیاں سی، بچیاں پڑھدیاں بھی ہٹا لیا سکولوں۔ اسی وزیر اعظم اگے التجا کرتے ہیں ساری بیٹیاں دا شادی کر دین، ساڈے میرے میاں دا علاج کرا دین۔ ساڈے حالات دیکھ کے سانوں مجبور ساڈی سمجھ لین، ساڈے گھر دے وچ کوئی حالات نہیں ہے صحیح۔ مہنگائی اور غربت کے ہاتھوں پسا یہ خاندان امداد کے لیے کسی مسیحا کا منتظر ہے۔ سید علی عباس، MM5 نیوز، مانا والا۔ شیخو پورہ کی تحصیل شرکپور شریف میں آج دعوت اتحاد اہل سنت کے سلسلے میں صاحبزادہ میاں جلیل احمد شرکپوری کی طرف سے بلایا جانے والا اجلاس نہایت کامیابی سے اختتام پذیر ہو گیا، جس میں آزاد کشمیر اور چاروں صوبوں سے 300 سے زیادہ درگاہوں کے سجادہ نشین صاحبان نے شرکت کی اور اتحاد اہل سنت کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا گیا۔ ملک و ملت کی رہنمائی کے لیے پاکستان بنانے والے اولیاء کے ماننے والوں کو متحد ہو کر وطن کی خدمت کرنے پر زور دیا گیا۔ اس کامیاب ترین اجلاس کے اختتام پر مشترکہ اعلامیہ صاحبزادہ میاں جلیل احمد شرکپوری نے پیش کیا، جسے اتفاق رائے سے پاس کر دیا گیا۔ بلوچستان میں جناح گرامر ہائی اسکول اوستا محمد میں سائنس اینڈ آرٹ نمائش کا اہتمام زیر نگرانی پرنسپل بابر خان جمالی، وائس پرنسپل محمد اکبر بلوچ نے کیا، جس میں اسکول کے طلباء و طالبات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جبکہ نمائش میں حصہ لینے والے طلباء و طالبات کا ساتھ دینے میں اسکول کے اساتذہ، فیمیل اسٹاف نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ سائنسی معلومات، لٹریچر اور ماڈل ترتیب دیے گئے۔ مزید جانتے ہیں MM5 نیوز کے نمائندے نذیر احمد عمرانی سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں MM5 TV، یہاں میلہ لگا ہے سائنس اور آرٹ کا اسکول میں۔ ایاز بھائی سے پوچھتے ہیں اس کے حوالے سے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ نذیر بھائی اور MM5 کا
जो इंटरव्यू ले रही है हमारे स्कूल में जो आए और इन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई भी की। जी बिल्कुल, कुछ टाइम पहले भी हम लोगों ने साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन का मेला लगाया था और इस बार फिर से हमारे जो डायरेक्टर हैं सर बाबर खान जमाली, चेयरमैन मिर्ज़ा खान जमाली की तरफ से ऑर्डर्स हुए थे और उन्होंने हमारी रहनुमाई भी की, हमें फंडिंग भी की, जिसलिए फिर से हम लोगों ने ये एग्जीबिशन सजाया है। इसमें बच्चों की क्रिएटिविटी और बच्चों की एबिलिटी भी ज़ाहिर होती है कि बच्चे किस लेवल तक की क्या थॉट है, क्या काम कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा काम किया है। इसमें हम लोगों ने एनवायरनमेंट पे काम किया है, बच्चों की एजुकेशन पे काम किया है और हम लोगों ने ऐसी चीज़ बनाई है जिससे काफ़ी रहनुमाई मिलती है कि यहाँ हमारे पास क्या होना चाहिए और क्या है क्या नहीं। जैसे मैंने आप लोगों को रिगार्डिंग में एयर पोल्यूशन की जो फैक्ट्रीज बनी हुई थी, अगर एयर पोल्यूशन की जो पोल्यूशन सिस्टम है सारा अगर ऊपर चला जाए तो हमारा इलाका, हमारा शहर, हमारा मुल्क गर्द गुबार से बच सकता है। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में रिकॉर्ड किए, बहुत सारे अच्छे मॉडल्स हैं, विलेज लाइफ है, बड़ी मस्जिद हैं, बच्चों के हवाले से, बच्चों की एजुकेशन के हवाले से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। ऐसे मॉडल्स बनाए हैं, चार्ट्स बनाए हैं बच्चों के मैनर्स पर, बच्चों के एनवायरनमेंट पे, बच्चों के काम पर हम लोगों ने चार्ट्स बनाए। और हम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जो डायरेक्टर हैं बाबर साहब, हमारे वाइस प्रिंसिपल अकबर साहब एंड हमारे जो चेयरमैन हैं और हमारे फिनांस ऑफिसर साहब हैं जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, जिन्होंने हमें फंडिंग की। और ये सारा जो सिस्टम हम लोगों ने बनाया है, प्राइमरी और सेकेंडरी के मेल स्टाफ, फीमेल स्टाफ और बड़ी बच्चियाँ 9, 10 की छोटे बच्चे सब ने मिल के काम किया और भरपूर इसमें हिस्सा लिए है और बिना किसी फंडिंग के जो सारा एक्सपेंस है वो हम लोगों ने और हमारे बच्चों ने, हमारे स्कूल ने हमें प्रोवाइड किया है। और हम लोग मशकूर हैं उन पेरेंट्स का जिन्होंने अपने बच्चों को भी हौसला अफजाई की और बच्चों की घर में हेल्प की मॉडल्स बनाने में और यहाँ पे उनको मॉडल्स पहुँचाने तक। बहुत बहुत शुक्रिया उन वालिदैन का और बहुत बहुत शुक्रिया MM5 TV का जिन्होंने आके हमारा इंटरव्यू लिया और हमारे सारा रिकॉर्ड किया एग्जीबिशन को। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आया भाई से सुना, आप इजाज़त चाहते हैं MM5 TV के साथ। मलकी नरीजा विलेज खच्ची आबादी वार्ड नंबर 2 में पानी का बड़ा फुकदान है। महकमा पब्लिक हेल्थ की नाअहली के बायस इलाका मकीन सख्त परेशानी का शिकार है। मजीद जानते हैं ठट्टा से हमारे नुमाइंदे अल्ताफ नारिजो की इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला ठट्टा का हेडक्वार्टर मकली वार्ड नंबर 2 कच्ची आबादी में मौजूद है, जहां पर गुज़श्ता काफ़ी अरसे के पानी का फुकदान हो गया है। इलाके मकीन सख्त दुश्वारी का सामना है। यहाँ के मकीनों का ये कहना है कि 3 माह से पानी बंद होने के बायस हम जो है दूर दराज नहरों का रुख करते, जहाँ पर घेलन की सूरत में पानी लेके आते हैं, तब जो है पानी हमें पीने का पानी मिलता है और से पानी का फुकदान हुआ है, जहां पर लोग बड़े ही परेशानी का शिकार है। इसी हवाले से हमारे साथ यहां के मकीन भी मौजूद हैं, आए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी आप ये बताएं कि पानी का जो बड़ा फुकदान है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी 3-4 महीने के बाद पानी नहीं आया है, इधर बहुत तंगी हो रही है। क्यों जो इधर लोग परेशान हो रहे हैं, कोई पानी पीने का नहीं है, वज़ू का नहीं है, हम क्या करें, किसको हम शिकायत दें, ये सारे सो पड़े हैं, हमारे को बहुत तकलीफ़ हो रही है। हमारे पास पानी नहीं है पीने के लिए, 3 महीने हो गए हैं। नारायणकोट में ये जो उधर वाल में इंचार्ज हैं, सारे के सारे टैंकर माफिया हैं, इन लोगों के खुद टैंकर हैं, इसलिए इन लोगों ने पानी बंद कर लिया है। 2000 रुपये का टैंकर आता है, गरीब आदमी कहाँ से इतने पैसे लाएगा जो टैंकर पानी का भरा सके, ठीक है ना। मेरा मुतालबा है DC साहब से कि बराए मेहरबानी करके नारायणगढ़ मछली में पानी का फौरी तौर मसला हल किया जाए, जैसे कि गरीबों का ये अहम पॉइंट है। थैंक यू। हमारा जो शहर है डिस्ट्रिक्ट का, उसका एक छोटा सा गांव है नारायणगढ़, उसमें पानी नहीं है 3 महीनों से, क्योंकि यहाँ पर मस्जिदें हैं, हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं और पानी नहीं है। यहाँ पर पानी की बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये 3 महीनों से बंद पड़ा है पानी। यहाँ पर जो है टैंकर माफिया अपने अपने घर में लेते हैं और गरीब बंदों के लिए पानी नहीं है। आपसे अपील है हमारे लिए पानी का इंतजाम किया जाए। इस बार असांखे पानी नथो मिले, इन करे असीं अपील था करियूं असांखे पानी ॾिनो वञे, या असांजे खोट आहे पानी जी इलाही तमामु। नारेजा ॻोठ में कच्ची आबादी, असांखे पानी ॾिनो वञे। वालमैन खे खणी चऊं था त चओ लाइट कोन्हे ऐं फॉल्ट थी वियो आहे मोटर में,
उन्हें करे असांखे पानी ॾिनो वञे, महिरबानी। आपने यहाँ के मकीनों की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि महकमा पब्लिक हेल्थ की नाअहली की वजह से जो है यहाँ पर पानी का बड़ा फुकदान हो गया है। उन्होंने डीसी ठट्टा और बाला हुकाम से मुतालबा किया है कि पानी की फराहमी को बहाल किया जाए ताकि हमें जो है मज़ीद परेशानी से बच सकें। अपनी कैमरा टीम के साथ अल्ताफ़ नारेजो, MM5 TV ठट्टा। जिला हेडक्वार्टर सांगड़ की 6 तहसीलें तकरीबन 20 लाख से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल है। सांगड़ कुदरती वसाइल से मालामाल है। दूसरी जानिब शहर में सैर व तफरी के हवाले से बनाए गए पार्क्स बदहाली का शिकार हैं, जिनमें चिल्ड्रन पार्क, गुलशन लतीफ़ पार्क, भट्टी पार्क और चिल्ड्रन पार्क सोसाइटी में 4 दीवारी समेत बच्चों के लिए लगाए गए झूले भी इंतज़ामिया की बेहिसी की नज़र हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सांगड़ से सैयद रियाज हसन की इस रिपोर्ट में। आज ये बिल्कुल 3 लाख से ज़ायद आबादी वाला डिस्ट्रिक्ट सांगड़ जो कि हेड क्वार्टर है। अफसोस की बात यह है कि इसमें बहुत से मसाइल हैं सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि पानी का हो गया, सेवरेज का हो गया और दीगर जो मसाइल है। उसके साथ साथ एक बड़ा जो मसला है वो तफरी पार्क्स का है। मैं आपको बताना चलूँ कि सांगड़ के मुख्तलिफ इलाकों में जो मौजूद हैं तफरी पार्क्स इस वक्त जो है वो बदहाली का शिकार हो चुके हैं। सांगड़ में के मुख्तलिफ पार्क जिसमें रानी पार्क, भट्टी पार्क और जो है दिगर जो लतीफ़ पार्क और चिल्ड्रन पार्क जो है इस वक्त इंतज़ामिया की गफलत के बाइस जो है अदम तवज्जो के बाइस इस वक्त जो है वो वीरान हो चुके हैं। जबकि पार्क्स में मौजूद गराज जो है वो इस वक्त बिल्कुल वो ख़त्म हो चुका है और जो बाउंड्री जो पर लगाई गई थी जालियाँ वो भी चोरी हो चुकी हैं। जबकि जो शहरी जो हैं सांगड़ की आवाम जो है तफरी से महरूम हो चुकी है और इंतज़ामिया से यही अपील की है सांगड़ के शहरियों ने कि जल्द से जल्द हमें जो है तफरी पार्क्स मुहैया किया जाए। जबकि मैं आपको बताऊं कि इन पार्क्स पे करोड़ों रुपए की लागत से पार्क्स तैयार किए गए थे और इनकी तवज्जो ना होने के बायस जो है इस वक्त पार्क्स जो हैं वो वीरान हो चुके हैं और करप्शन की नज़र हो चुके हैं। और जब हमारी बच्चों से बात हुई तो बच्चों का यही कहना है कि छुट्टी का दिन होता है और हम चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ जो है तफरी करें, लेकिन अफसोस की बात यह है सांगड़ डिस्ट्रिक्ट होने के बायस जो है बावजूद यहाँ पर तफरी पार्क से महरूम। जो बच्चे होते हैं जो छुट्टी के दिन होते हैं तो बच्चे अपनी फैमिली के साथ कहाँ जाए। हमारे से कुछ बच्चे भी मौजूद हैं जो यहाँ पर खेल रहे थे, उनसे बात करते हैं। बेटा क्या मुश्किलात होती हैं आपको यहाँ पर? यहाँ पे खेला नहीं जाता है, हमारे से पत्थर होते हैं, वो ग्राउंड बहुत गंदा है बना हुआ है, इसको बना दे। अच्छा, और यहाँ पर जालियाँ कहाँ गई? यहाँ की जालियाँ चोरी हो गई हैं। कौन ले जाते हैं? बड़े बड़े उस दिन भी अपने बच्चे को पकड़ा था। अच्छा, हुकूमत से इंतज़ामिया से क्या अपील करते हो आप? क्या पार्क बना के दिया जाए? क्या हुकूमत से गुजारिश है वो हमारे को पार्क बना के दे। अच्छा, बिल्कुल ये हैं छोटे छोटे बच्चे और उनका यही मुतालबा है इंतज़ामिया से, हुकूमत सिंध से मुतालबा है कि सांगड़ में जितने पार्क्स हैं इस वक्त वो बदहाली का शिकार हो चुके हैं। क्योंकि सांगड़ एक तमाम तर वसाइल से माला माल है, कुदरती वसाइल से माला माल है, लेकिन अफसोस की बात यह है हेड क्वार्टर होने के बावजूद, कई लाख आबादी होने के बावजूद जो है यहाँ पर पार्क्स की जो हालत है वो इंतहाई ख़राब है। कहा जाता है कि जहाँ के पार्क्स वीरान होते हैं वहाँ के हॉस्पिटल आबाद होते हैं। तो बच्चों ने भी यही अपील की है कि हमें जो यहाँ पर पार्क्स जो है मुहैया किया जाए ताकि हम बेहतर तरीके से यहाँ पर तफरी जो है वो हासिल कर सकें। जी। पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन की जहलुम लुद्धड़ हाउस में आमद वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी, मेंबर कौमी असम्बली चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ और साबिक़ वफाकी वज़ीर चौधरी शहबाज ने इस्तकबाल किया। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरीना साथी जहांगीर तरीन ने जहलुम लुद्धड़ हाउस आमद साबका वफाकी वज़ीर चौधरी शहबाज हुसैन के हमशीरा और वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और मेंबर कौमी असम्बली चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ की फुप्पो की वफ़ात पर इजहार अफसोस किया और उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ मग़फ़िरत की। इस मौके पर मिनिस्टर फवाद चौधरी, मेंबर कौमी असम्बली चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़, चौधरी फ़ोक शेरबाज, चौधरी फैसल फरीद और चौधरी फराज भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर राव परवेज़ अख्तर की हिदायत पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले ने जहलुम में गैर कानूनी सेवरेज के कनेक्शन लगाने वाले प्लाजो और दुकानदारों के मालकान को भारी जुर्माने कर दिए। जुर्माना अदा न करने वालों की दुकानों को सील कर दिया गया। तफसीलात बता रहे हैं जहलुम से ब्यूरो चीफ मुस्तफ़ा भट्ट। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहलुम शहर शानदार चौक में। हमारे साथ मौजूद है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कलेक्टर ऑफिसर रहमान डार। तो आइए इनसे जानते हैं कि
झेलम शहर में जितने भी प्लाजे बने हुए हैं इन्होंने गैर कानूनी सीवरेज के कनेक्शन लगाए हुए थे और वाटर सप्लाई के भी गैर कानूनी कनेक्शन थे। इन्होंने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है आइए इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। जी सेक्टर डिप्टी कमिश्नर राव परवेज खान साहब की ज़ेरे निगरानी उनकी हिदायत के मुताबिक हमने 1 मार्च से ये ऑपरेशन भरपूर ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, जिसमें तकरीबन हमने अब तक 8.5 लाख रुपये रिकवर किया है। और कल हमने सीवेज के सिलसिले में अपने MOF साहब के साथ मिलकर 1,87,000 रुपये जुर्माने किए हैं, जो कि पंजाब बैंक में जमा हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब की हिदायत पर यह काम जारी रहेगा और इनलीगल कनेक्शन पूरे ख़त्म कर दिए जाएंगे शहर में। जी जैसा प्लाजे बने हैं गैर कानूनी कनेक्शन लगे थे उनको जुर्माना करके तकरीबन 9 लाख रुपया जुर्माना किया है और आगे भी ये ऑपरेशन जारी रहेगा, इनके गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए जाएंगे। जी झेलम में जंगलात के आलमी दिन के हवाले से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद राव परवेज अख्तर ने सिविल लाइन रोड पर पौधा लगाया। CEO हेल्थ डॉक्टर वसीम इकबाल ने CEO हेल्थ ऑफिस में पौधा लगाया। तहसील दीना सुहावा और पिंड दादन खान में भी पौधे लगाए गए। डिप्टी कमिश्नर झेलम राव परवेज अख्तर ने जंगलात के आलमी दिन के मौके पर सिविल लाइन रोड पर महकमा जंगलात के अफसरान के हमरा पौधा लगाया। CEO हेल्थ डॉक्टर वसीम इकबाल ने भी CEO हेल्थ ऑफिस में डॉक्टर्स के हमरा पौधा लगाया। इसी तरह तहसील सुहावा में MPA राजा यावर कमाल ने तलबा और स्कूल टीचर के साथ मिलकर पौधे लगाए। पिंड दादन खान में भी जंगलात के आलमी दिन पर पौधे लगाए गए। जंगलात के आलमी दिन के मौके पर MPA राजा यावर कमाल ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर इस साल क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत ज़िला भर में 2.5 लाख से ज़ायद पौधे लगाए गए हैं और ये क्लीन एंड ग्रीन मुहिम जारी रहेगी। मक्का मुकर्रमा में जमजम की सप्लाई मंगल से बहाल करने का ऐलान कर दिया गया। पहले मरहले में 8 घंटे जमजम खोला जाएगा, बाद में इसमें तोसी कर दी जाएगी। हरमैन शरीफेन इंतजामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदेस ने कहा है कि मंगल 23 मार्च से जमजम की सप्लाई करने वाला इदारा खोल दिया जाएगा। पहले मरहले में महदूद ड्यूटी औकात मुतय्यन किए गए हैं जो दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए तमाम हिफाजती तदाबीर पर अमल किया जाएगा और इदारे में बैक वक्त 60 अफराद को आने की इजाज़त होगी। याद रहे कि कोरोना वायरस के पेश नज़र चंद माह कबल आवाम की सेफ्टी के लिए आब जमजम की सप्लाई बंद कर दी गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब सरदार तनवीर इलियास का बाग में ब्लैंक कंपनी MTBC का दौरा। इस दौरान वो चेयरमैन MTBC महमूदुल हक से मिले और बाग में उनकी खिदमत को सराहा। उन्होंने कहा कि महमूदुल हक ने हकीकी मायनों में इंसानियत की खिदमत का हक अदा किया। ये उनका बहुत बड़ा एजाज़ है कि उन्होंने हज़ारों नौजवानों को यहाँ रोज़गार दिया हुआ है। समंदर पार पाकिस्तानियों ने हमेशा अपने मुल्क की खिदमत की, जिसकी मिसाल इस कंपनी की सूरत में मौजूद है। MTBC में काम करने और नौजवानों की रोज़गार और बेरोज़गारी में कमी लाने में महमूदुल हक का बहुत बड़ा किरदार है। इस दौरान उनके साथ डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन सरदार ज़रतीफ़ बादशाह ने इन्हीं कंपनी के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग भी दी। रुख करते हैं सवाबी का। आपको बताएं कि सर्कल रिजर्व पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन 2 सहूलतकार 2 मंशियात फरोश समेत 41 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए। असलहा और चर्स बरामद। DPO सवाबी मोहम्मद शुएब खान की हिदायत पर DSP पशम गुल खान की ज़ेरे निगरानी भारी पुलिस नफरी ने सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन में एलिट फोर्स RRF DSP ब्रांच CTD लेडी कांस्टेबल देहा परमोली महर अली शेरदरा नारंजी कमर ढंड स्पेन कानी शेख जना और आसपास पहाड़ी इलाका जात में मफरूर मुलजिमान के ठिकानों पर छापे भी मारे गए। ब्रिगेडियर शाहिद अहमद लिल्लाह के वालिद मोहतरम पीर मतलूबुर रसूल आस्ताना आलिया लिल्लाह शरीफ के भाई कैडेट कॉलेज फतेह जंग के चेयरमैन साहबजादा अनवार अहमद अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उनको अपने आबाई गांव पिंड दादन खान के इलाके लिल्ला टाउन में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी नमाज जनाजा पीर मोहम्मद मतलूबुर रसूल आस्ताना आलिया लिल्लाह शरीफ ने पढ़ाया। पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने फूल चढ़ाए, जिसकी क़यादत कमांडर अली इरफान कर रहे थे। उनके नमाज जनाजा में MPA हाजी नासिर महमूद, डिप्टी कमिश्नर रिटायर्ड SP तारिक पीरजादा, रिटायर्ड साहबजादा मकसूदुर रसूल, मलिक नफीस लिल्ला और अहले इलाका की कसीर आवाम ने शिरकत की। डस्का पेट्रोलिंग पुलिस की इंसदाद मंशियात और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दौरान नाकाबंदी 3 मुलजिमात से 1 करोड़ से ज़ायद मालियत की 22 किलो चर्स और अफ्यून बरामद कर ली। मज़ीद जानते हैं डस्का से अमीन रज़ा मुगल की इस रिपोर्ट में।
डस्का पेट्रोलिंग पुलिस गलोटिया मोड़ की मुनशियात फरोशी और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। नाकाबंदी के दौरान चेकिंग करते हुए 3 मुलजमान से 22 किलोग्राम मुनशियात बरामद, जिनमें 39 पैकेट चर्स और 19 पैकेट अफीम शामिल है, जिसकी मालियत 1 करोड़ रुपए बताई जाती है। DSP पेट्रोलिंग पोस्ट सियालकोट अतीकुर रहमान ने इंचार्ज गलोटिया मोड़ यासर महमूद ASI के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जराइम पेशा अफराद की सरकोबी और जराइम की रोकथाम के लिए शब रोज़ पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग सरगर्म अमल है। यासर साहब की पर मुश्तमिल थी और वही साहब ASI साहब के पर मुश्तमिल थी, तो ये टीम ने माशाल्लाह इन्हें एप्रीहेंडेड किया और इनसे रिकवरी की। और रिकवरी जो है वो इस तरह है कि 19 पैकेट हैं जो अफीम के, ओपीएम के, जो कुल इनकी जो मकदार है वज़न में वो 22 किलो 800 ग्राम बनती है। और इसी तरह 39 पैकेट्स 39 पैकेट्स हैं चर्स के, जिनकी टोटल तदादी के अलावा जो उनका वज़न है ये 46 किलो 800 ग्राम बनता है। पेट्रोलिंग पुलिस की तरह कानून नाफज करने वाले दीगर अदारे भी पूरी ईमानदारी और फर्शनासी से ड्यूटी सर अंजाम दें तो जराइम में कमी वाक़ई हो सकती है। अमीन रजा मुगल, MM5 न्यूज़, डस्का। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।